Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. إذ تلقوا الأسد في آجامها تاجمي. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتهم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسب. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في عالمه. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقد
فأطلع كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيا ذا بمختتني خصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سيدنا الشيخ سعيد بن محمد بن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الحضرمي والشيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلام ولا شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن أحمد السلام ولا شيخنا وربي أرواحنا اهدي لعظيم منك هدي الخير أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة
العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai ke akhiri thalathatin ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'aqili thalathatin wa khamsina lil ittiba'i id fil ibhami wal musabbihati khamsu uqadin wa kullu uqdatin bi asyratin fadhalika khamsuna wal asabi'u al maqbudatu thalathatun wa hadhihi tariqatun li ba'dil hisabi wa aktharuhum yusammunaha tis'atan wa khamsina bija'lil asabi'i al-maqbudati tis'atan nazaran ila uqadiha fal khilafu innama huwa bil maqbudati ahia. Kemarin kita kesunahannya tangan yang kiri seperti ini ya Bu ya. Tangan yang kiri kemarin sunnahnya Ibu tangannya dirapetin, kemudian ini Bu ya, taruh sini ya, sampai di ujung daripada dengkul Ibu ya. Yang kanannya nih Ibu ya. Cara yang pertama sunnahnya ini, Ibu jari Ibu jempol taruh di sini tuh begitu. Ibu ya, tuh begitu. Nah, begini posisi nih. Jadi Ibu jari Ibu jempol Ibu taruh sini, tuh ya. Taruh di bagian ujung dari telunjuk Ibu, begini Bu nih, ya. Tuh, bisa nggak Bu? Ya kalau bilang gimana Bapak Ibu deh. Sunnahnya Ibu nih saya, sunnahnya seperti ini tuh, sunnahnya tuh. Kalau Ibu nggak bisa nggak apa-apa, nggak masalah, karena ini merupakan sunnah. Tapi sayang kalau Ibu ngerjain ini sunnah nih. Jadi Ibu jari Ibu taruh di sini, nih. Itu dari telunjuk bagian bawah ini. Oh, bisa nggak Bu? Hah? Bisa Ibu ya, gitu ya. Oh, ya. Ini cara pertama ya Bu ya. Cara pertama sunnah pada waktu Ibu apa? Tasyahud atau tahiyat awal, tasyahud akhir, seperti ini ya Bu ya. Jadi yang kiri paketin sini ya Bu ya. Kemudian yang kanan ini begini. Ini tiga ini yang kemarin ya Bu ya. Ini Ibu jari Ibu taruh di bagian bawah jadi telunjuk seperti ini ya Bu ya. Ka'akili thalathatin wa khamsina lil intibai, seperti orang yang mengikat bilangan 53 karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Id fil ibhami wal musabbihati khamsu uqadin, karena pada ibu jari dan jari telunjuk itu ada 5 ruas. Wa kullu aqdatin bi asyratin, setiap satu ruas itu nilainya 10. Fadzalika khamsuna, itulah bilangan 50. Wal asabiul maqbudatu thalathatun, dan jari yang digenggam jumlahnya 3. Dan Ibu seperti orang yang mengikat bilangan 53 nih Bu. Kan tadi begini Bu ya. Nih. Sunnah seperti ini, paham ya Bu ya. Ini berapa Bu nih jumlahnya? 3. Yang Ibu genggam 3. Yang ini berapa ini? 2. Ibu jari dengan apa ini Bu? Telunjuk. Per ibu jari dan dari telunjuk ini masing-masing ada 5 ruas. Ibu jari ada 2 ruas, kemudian telunjuk ada 3 ruas. Jadi berapa Bu ini?
5. Masing-masing ruas nilainya 10. Jadi berapa itu? 50. Makanya ulama kita bilang seperti mengikat bilangan 53. 50 dari mana? Ini Bu nih. 50 dari ini. Ibu jari dengan jari telunjuk. Ibu jari ada 2 ruas, kemudian telunjuk ada 3 ruas. Masing-masing ruas jumlahnya adalah 10 kali 5 sama dengan 50. Ini berapa Bu yang digenggam? 3. Jadi 50. Jelas ya Bu ya. Wa hadhihi tariqatun li ba'dil hisabi. Ini adalah jalan bagi sebagian perhitungan dari para ulama. Wa aktsaruhum tusammunaha tis'atan wa khamsina. Paling banyak ulama menamakannya seperti orang yang mengikat bilangan 59. Tadi 53 ya Bu ya. Kok ini 59? Dari mana? Bijak lil asabi'il maqbudati tis'atan nazaran ila uqadiha. Dengan menjadikan jari-jari yang digenggam 9 melihat kepada ruas-ruasnya. Ini boleh. Tadi Bu, yang pertama tadi seperti mengikat bilangan 53. Yang ibu genggam 3 ya Bu ya. Ini sisanya 2. Ibu jari dengan telunjuk. Ibu jari memiliki 2 ruas, kemudian telunjuk memiliki 3 ruas. Masing-masing ruas nilainya adalah 10 kali 5 sama dengan 50. Makanya kata ulama kita seperti orang yang mengikat bilangan 53 ya Bu ya. Yang kedua, seperti orang yang mengikat bilangan 59. Dari mana 9-nya? Yang 50 sama dari sini Bu ya. Kemudian 9-nya yang ibu genggam berapa Ibu nih? 3. Lihat masing-masing ruas, masing-masing jari ada berapa ruas? 3. 3 kali 3 berapa? Nah, makanya ulama kita yang kedua bilang seperti orang yang mengikat bilangan 50. Jelas ya Bu ya. Jadi boleh seperti orang yang mengikat bilangan 53 atau 59. Fal khilafu innama huwa fil maqmudati ahiyya thalathatun aw tis'atun. Maka khilaf ulama adalah pada yang digenggam. Yang digenggam 3 atau 9 ya Bu ya. Kalau 3 dihitung jarinya 3. Kalau 9 dihitung jumlah daripada ruas-ruas jarinya. Wa atharul awwala, para ulama lebih mengutamakan yang pertama. Jadi para ulama lebih mengutamakan yang pertama, yaitu seperti orang yang mengikat bilangan 53. Kenapa demikian? Tabaan lil lafzil khabari, karena mengikuti lafaz hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya Bu ya? Jadi ibu menggenggam tangan yang sebelah kanan itu seperti orang yang mengikat bilangan 53 atau 59. Yang lebih diutamakan adalah seperti orang yang mengikat bilangan 53. Jelas ya Bu? Itu sunnah yang pertama Bu. Sunnah yang kedua, walau arsalal ibhama was-sababata ma'an. Kalau seandainya ada orang yang mengulurkan jari ibu jarinya dan telunjuknya secara bersamaan. Yang kedua, awwadha al-ibhama 'alal wusta, atau meletakkan ibu jari di atas jari tengah. Aw halaqa bainahuma bi ra'sihima, atau yang ketiga melingkarkan bagian ujung dari ibu jari dan jari tengah di antara keduanya. Atau yang berikutnya, au biwad'i unmulatil wusta baina aqdayil ibhami, meletakkan ujung jari tengah di antara dua ruas ibu jari. Ada bisunnati aidan, maka itu orang juga melaksanakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, ada 5 cara Bu.
5 cara ibu cara ini begini Bu nih ya Bu ya. Pertama tadi yang seperti ini Bu ya. Jadi ibu jari ibu taruh di mana Bu nih? Bagian bawah dari jari telunjuk begini ya Bu ya. Nih begini tuh. Cara yang kedua adalah diulurkan. Nih begini Bu nih. Nih tuh maaf ya Bu ya. Tuh. Dan begini Bu nih tuh. Yang kedua Bu nih. Yang pertama begini tuh. Yang kedua begini. Ini gampang nih Bu nih. Nggak ribet nih, nggak begini bener susah tuh ya. Pertama begini, kedua begini tuh, ulurkan. Yang ketiga, ibu jari ibu taruh di sini. Susah nih Bu nih. Tuh, susah Bu tuh, ribet lagi nih Bu nih. Ribet nih. Jadi yang pertama begini ya Bu ya. Pertama, ibu jari ibu taruh di bagian bawah telunjuk. Ini pertama, begini. Yang kedua, ibu jari dengan telunjuk ibu ulurin. Begini Bu tuh. Ya Bu ya. Yang ketiga, agak ribet. Ibu jari ibu taruh di sini. Tuh, begitu. Tuh. Begini Bu nih tuh. Sangat Bu. Susah ya Bu ya. Yang keempat ini lingkarin. Tuh begitu. Kayak orang penyentil ya Bu ya, begini tuh. Tuh. Ya Bu itu. Kayak begini tuh. Tuh. Jadi pertama seperti ini. Yang kedua seperti ini. Yang ketiga seperti ini. Yang keempat seperti ini. Ya kayak orang penyentil ya Bu ya. Yang kelima ini. Jari tengah ibu taruh di sini. Tuh, nih tuh begini Bu tuh. Tuh. Yang gampang yang mana Bu? Yang gampang yang kedua Ibu ya. Yang digituin dong Bu tuh. Gampang tuh Bu ya. Ini paling gampang, paling gampang. Jadi ibu boleh pilih yang ibu mau. Sunnahnya ada 5. Cara yang pertama tadi, ibu jari ibu taruh di sini tuh. Cara pertama. Ini cara kedua. Ibu jari dengan telunjuk diapain Bu? Dilepas, diulur. Begini tuh. Yang ketiga, ibu jari taruh di bagian jari tengah yang bawah. Begini Bu tuh. Tuh. Yang keempat, ibu jari dengan jari tengah dilingkarkan seperti ini. Tuh. Yang kelima, jari tengah taruh di ujung daripada 2 ruas ibu jari ibu. Begini tuh. Tuh. Jelas ya Bu ya? Yang gampang yang mana Bu? Yang satu dan kedua Bu gampang ya. Ini yang begini gampang. Atau lebih gampang lagi yang diulur Bu ya. Yang begini tuh. Jadi ibu serah. Pakai ibu yang mana serahkan. 1 dari 5 kesunahan Rasulullah SAW. Jelas ya Bu ya? Kenapa demikian? Liwurudi jami'il kaifiyat bil khamsi ay kana yaf'alu marratan hakada aw marratan hakada. Karena datang semua cara yang 5 tadi kerjaannya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kadang-kadang melakukan yang pertama, kedua dan seterusnya. Jadi Nabi melakukannya 5 cara tadi. Kadang-kadang Nabi melakukan cara yang pertama, kadang-kadang cara yang kedua, kadang-kadang cara yang ketiga, kadang-kadang cara yang keempat, kadang-kadang cara yang kelima. Tetapi yang lebih afqah yang mana? Yang lebih kuat yang mana? Yang ulama kita ngamalkan. Lakin ruwatul awwali afqahu. Tetapi perawi-perawi pada cara yang pertama itulah yang lebih paham, yang lebih kuat. Jadi ibu kalau pengen pakai yang pertama betul. Kalau pengen pakai yang lebih kuat, ibu pakai yang pertama, ya. Kan tadi ada 5 ibu ya. Ulang lagi Bu. Ini cara pertama begini Bu tuh, ya. Cara kedua diulurkan. Cara ketiga, ibu jari ibu taruh di bagian bawah jari tengah. Cara keempat ini lingkarkan jari tengah dengan ibu jari. Cara kelima
ujung jari tengah ibu taruh di antara dua ruas ibu jari. Yang paling kuat yang mana? Yang paling kuat yang pertama, yang begini betul. Ini. Jadi ibu jari ibu taruh di sini, bagian bawah dari jari telunjuk ibu ini yang paling kuat. Jelas ya Bu ya? Jadi ibu kalau pengen ngamalin lebih bagusnya yang pertama karena hadisnya lebih sahih. Diamalin ya Bu ya. Sayang kalau ibu nggak ngamalin, udah tahu ilmunya, diamalkan. Tadi kalau ibu pengen yang terbaik, amalkan yang paling sahih, yang paling kuat, yaitu cara yang pertama. Tanbihun, ini sebuah peringatan. Summiyat musabbihatan bikasril ba'i, dinamakan musabbihah. Ini musabbihah ini Bu nih. Jadi disebutnya musabbihah ini Bu. Ini jari telunjuk disebutnya adalah musabbihah ya Bu ya. Ingat ya Bu ya. Jari telunjuk ibu disebut dengan musabbihah. Kenapa dinamakan musabbihah? Li'annaha yusyaru biha inda tauhidi. Karena ditunjukkan dengan jari telunjuk ketika mengesahkan Allah. Wa khussat bidzalika, dan dikhususkan dengan hal itu litisaliha biniyatil qalbi, karena dia bersambung dengan bagian urat-urat hati kita, ayil irkil ladhi fihi faka'annaha sababun lihudurihi, seolah-olah dia menjadi sebab hadirnya mengesahkan Allah. Watu sabba aydan sababatan, dinamakan juga sababah. Jadi nama pertama musabbihah karena ditunjukkan dengan jari telunjuk pada waktu kita mengesahkan Allah. Yang kedua namanya sababah. Kenapa demikian dinamakan sababah? Li'annaha yusyaru biha inda sabbi wal mukhasamati, karena ditunjukkan dengannya ketika saling mencaci, saling bertengkar. Kalau lagi bertengkar nunjuk pakai apaan Bu? Telunjuk ya Bu ya. Lo itu begitu ya Bu ya. Tuh. Jadi pakai bilang sababah ya Bu ya. Jadi boleh namanya musabbihah, boleh disebut dengan sababah. Kemudian wa yusannu raf'uha ayil musabbihati ma'a imalatiha khalilan li'alla takhruja an samtil qiblati inda awwali qawlihi illallahu lil ittiba'i. Disunnahkan untuk mengangkat jari telunjuk disertai dengan dimiringkan sedikit agar tidak keluar dari arah kiblat ketika mengucapkan kalimat illallah, karena mengikuti kerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu nih, pas ibu bilang illallah, ini tadi sini Bu ya, begini misalnya Bu ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Tuh, pas ibu illallah langsung diapain Bu? Langsung diangkat ya Bu ya. Dimiringin sedikit doang begini Bu tuh. Ya. Ini Bu nih, tuh miring dikit doang. Jadi begini illallah tuh ya Bu ya. Enggak begini kagak Bu tuh, enggak begini enggak tuh. Dikit doang illallah tuh gitu Bu tuh. Pas ibu bilang asyhadu an la ilaha illallah ya Bu ya, ibu angkat miringin sedikit, jangan sampai keluar dari arah kiblat. Sampai kapan? Ini ditunjukkan wala yadha'uha ilal qiyami awis salami, dan seseorang tidak meletakkan jari telunjuknya sampai dia berdiri atau sampai dia salam. Ini boleh. Ini tetap begini. Kalau tasyahud yang pertama sampai ibu bangun ke rakaat yang ketiga, begini boleh. Asyhadu an la ilaha illallah ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ini jangan diiniin, tetap ibu angkat seperti ini sampai kapan? Sampai ibu pengen bangun rakaat yang ketiga. Udah kelar Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, baru tutup, baru seperti ini Bu. Allah. Jelas ya Bu ya?
Kalau rakaat yang terakhir, tasyahud terakhir, sampai ibu kelar salam yang kedua baru turunin, ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru tutup ya Bu nih. Begini Bu nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini belum nih Bu nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru tutup ya Bu ya. Nah, gak begini ya Bu, gak ada Bu kata jangan Bu ya. Gak begini Bu, karena yang begini Bu nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Gak ada yang begini, gak ada ya Bu ya. Jadi sunnahnya ini jari telunjuk ibu tetap dalam kondisi diangkat. Kalau tasyahud yang pertama sampai ibu apa? Bangun ke rakaat yang ketiga. Tasyahud yang akhir sampai ibu salam yang keberapa? Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru tutup ya Bu ya. Jelas ya Bu ya. Jadi ingetin ya Bu ya, kalau tasyahud yang pertama itu sampai ibu bangun ke rakaat yang ketiga. Untuk tasyahud yang terakhir, ibu ditutupnya, tidak diangkatnya, itu sampai ibu salam yang kedua. Qasidan bidzalika al-isyarata ila annal ma'buda wahidun. Niat dengan hal itu. Kan tadi ibu ngangkatnya cuma jari telunjuk doang, satu doang. Itu memberikan isyarat yang disembah adalah Allah yang Maha Esa. Yang kita sembah Allah yang Maha Esa. Liyajma'a fi tauhidihi baina i'tiqadihi wa qawlihi wa fi'lihi, agar itu orang menggabung dalam mentauhidkan Allah antara keyakinannya, ucapannya dan perbuatannya. Makanya sunnah ibu angkat telunjuk ibu waktu ibu mengucapkan kalimat illallah ya Bu ya. Asyhadu an la ilaha illallah, angkat jari telunjuk ibu. Jelas ya Bu? Wa tukrahul isyaratu bi ghairiha. Makruh memberikan isyarat selainnya. Wa in qata'at wa in quti'at, sekalipun diputus, li fawati ma huwa sunnatu fihi, dikarenakan hilangnya yang merupakan sunnah padanya. Kemudian wa yakunu rafuha bila tahrikin laha, dan mengangkatnya tanpa menggerak-gerakkan lil intibai, karena mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini Bu, kata ibu sunnah diangkat ya Bu ya. Asyhadu an la ilaha illallah, nggak gerak-gerak ya Bu ya. Madhab kita nggak apa Bu, nggak gerak-gerak. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, dia pun nggak gini-gini nggak tuh. Ini madhab lain. Madhab kita, madhab Imam Syafi'i ya Bu ya, pas bilang asyhadu an la ilaha illallah hanya diangkat saja, tidak diapain Bu, tidak digerak-gerakan ya Bu ya. Jadi madhab kita, madhab Imam Syafi'i, hanya diangkat saja asyhadu an la ilaha illallah, tidak diapakan Bu, tidak digerak-gerakan. Jelas ya Bu ya. Wa khurujan min khilafil qawli bi mutlanil thalathil harakati walau khafifatan. Keluar dari khilaf para ulama, ada ulama yang berpendapat batalnya 3 kali gerakan sekalipun gerakannya ringan. Karena ada pendapat ulama yang mengatakan dalam mazhab kita bahwasanya dihukumkan batal sholat apabila ada orang yang menggerak-gerakkan jari. Kan jari gerakannya ringan. Ada ulama yang bilang hukumnya batal. Waktu itu dan dipertentangkan bi annahu kama sabata adamu tahriqi sabatan tahriqu aidan, bahwasanya sebagaimana tidak ada kesunahan untuk menggerak-gerakan, juga tetap adanya menggerak-gerakan. Wal muthbitu muqaddam 'ala nafi, yang menetapkan didahulukan atas orang yang meniadakan.
Jelas ya Bu ya. Jadi ibu tadi ngangkat tangannya pas ibu ngucapin kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Angkat, miringin sedikit, di arah kiblat tetap dan tidak digerak-gerakkan. Jelas ya Bu ya. Sampai dulu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kita dain Bu. Wa akhir tasyahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا بابتسام منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل السول صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عدالة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Menjawab sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.